Very good, children. Once again, a very warm greetings to each and everyone. It is our honor and privilege to have today's our chief guest, Sri S. Somashekar Garu, the one and only one councillor of entire Telangana state from TJS party from Thandoor municipality, and the guest of honor, Mr. P. Ravindra Reddy sir, the President of Private School Association, and esteemed directors on the RAS, respected teachers, parents, well-wishers, and my dear lovely children. First of all, I'd like to wish you all a happy Independence Day. And once again, a hearty welcome to this auspicious day of investiture ceremony. That is installation ceremony of the newly selected student body for the academic year 2024 and 25. The school cabinet has been formed after a vigorous democratic process by the voting system of entire student body of this institution. My dear children, are you listening my words? Today the leaders have took their vote by grace our chief guest, Sri S. Somashekar Garu, in order to dispense their duties to the best of their ability by abiding the rules and the regulations of this institution for the academic year 2024 and 25, by striving to impact the school community positively on a success path. Investiture ceremony is one of the most important events of a school. It is here that we entrust the faith and hope of the newly appointed student council. Today the students, those who took the leadership role, they feel very proud. And today's celebrations will make each and every leader to be unique and a sense of responsibility to be a leader of tomorrow's citizen. My dear parents, the leaders those who have been sitting in front of you, and the leaders those who have been sitting in front of you, they not only guide but also inspire other students. I repeat it once again, the leaders those who have been sitting in front of you, they not only guide but also inspire other students with their strategic planning, problem solving and organizational communication skill. And I am proud to say you that, my dear parents, I am proud to say you that we are giving the delegations of responsibility to the children. Yes, we are giving the delegations of responsibility to the children as well as the authority to the children, which will teach them the lifelong skills of being powerful. At the same time, we are making the best citizens. Forcing the welfare of the student council, we also train the leadership qualities to the children. My dear leaders, are you there or not? My dear school cabinet leaders, are you present over here? My dear leaders, I want to ask a question to you. Can you give a reply? Can anyone say, who is a leader? Don't raise your hand and don't say that I am a leader. I am asking you, can you define a leader? Can you define a leader, anyone? No. Leader is a person. Leader is a person who knows the way, who shows the way and who goes the way. I repeat it once again. Leader is a person who knows the way, who shows the way as well as who goes the way. I mean to say you that leader అనేవాడు దారి తెలిసినవాడు ఆ దారిలో తను వెళ్ళి ఇతరులకు దారి చూపేవాడు. So I mean to say you that you should be like a mentor. You should be like a mentor. అంటే మార్గదర్శకుడుగా ఉండాలి. Moreover, you should be like a guide. దర్శనికుడుగా ఉండాలి. My dear children, if you want to become a leader, I want to say a beautiful quotation to you, wonderful quotation to you. In the early morning, while I was coming to the school, one of my friends has wished a happy Independence Day. In that there was one wonderful quotation was there. Just I want to bring it to your notice. If you want to become a leader, మీరు ఒకవేళ లీడర్ గా ఎదగాలని అనుకుంటే ఒక్కసారి నేను చెప్పేటటువంటి ఒక కొటేషన్ జాగ్రత్తగా వినండి విద్యార్థులారా. చరిత్ర సృష్టించేవాడు ఎప్పుడు కూడా మాటలు చెప్పడు. వింటున్నారా విద్యార్థులారా?
చరిత్ర సృష్టించేవాడు ఎప్పుడు కూడా మాటలు చెప్పడు, చేతలతో చేసి చూపిస్తాడు. ఐ రిపీట్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. చరిత్ర సృష్టించేవాడు ఎప్పుడు కూడా మాటలు చెప్పడు, చేతలతో చేసి చూపిస్తాడు. ఒక్కడిగానే వస్తాడు, ప్రజల గుండెల్లో నిలుస్తాడు, చరిత్ర సృష్టించే తీరుతాడు, లీడర్ గా ఎదుగుతాడు. కాబట్టి విద్యార్థులారా, మీరు కూడా లీడర్ గా ఎదగాలంటే మాటలు కాదండి, చేతలతో చేసి చూపించండి. On behalf of the entire student body and even on behalf of the entire school teachers body and even from the management side, I take this wonderful opportunity to congratulate each and every leader, those who have been selected or elected by the student council for this academic year 2024 and 25. Even I congratulate each and every leader. Under your leadership, we hope that definitely this institution will run in a proper way, in a successful manner, and under the leadership of your role. Now let's come to the topic of Independence Day. ఈ రోజు మనకు డబుల్ ధమాకా అంటాం మనం. ఇంతకుముందు ఎవరో స్పీచ్ చెప్తేప్పుడు మంచిగా అనిపించింది, డబుల్ ధమాకా అంట. అంటే ఇండిపెండెన్స్ డేతో పాటు మనం ఈరోజు ఇన్వెస్టిట్యూట్ సెరమనీ కూడా నిర్వహించుకుంటున్నాం. So let me speak a few words, not much about it, because many of the teachers and many of the students has been delivered their messages on this Independence Day. So let me bring it a few words to you. This is the day where we have to give a tribute to the national freedom fighter. Yes, this is the day where we have to give a tribute to the national freedom fighter who has been sacrificed their life for the nation. Because of them today we are able to live peacefully and able to take the fresh air. స్వాతంత్రం అంటే విద్యార్థుల అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. మనకు స్వాతంత్రం అంటే స్వేచ్ఛ అంటే ఎలా ఉంది అంటే ఈ రోజుల్లో స్వాతంత్రం అంటే స్వేచ్ఛ అంటే చాలా వరకు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాము. ఈ టోటల్ గా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ లో ఉన్నది. స్వాతంత్రం వచ్చింది, స్వేచ్ఛ వచ్చిందంటే చాలా మంది అనుకుంటాం స్వాతంత్రం అంటే స్వేచ్ఛ అంటే ఎంజాయ్ చేయడం అంటారు. ఎంజాయ్ చేయడం కాదండి, దాన్ని గుర్తించాలి, దాన్ని గౌరవించాలి. స్వాతంత్రం స్వేచ్ఛ అంటే ఎంజాయ్ చేయడం కాదు, దాన్ని గుర్తించాలి, గౌరవించాలి. విద్యార్థులారా జాగ్రత్తగా వినండి. రెండు విషయాలు చెప్పి నేను ముగించే ప్రయత్నం చేస్తాను. స్వాతంత్రం స్వేచ్ఛ అంటే ఎంజాయ్ చేయడం కాదు, స్వాతంత్రం స్వేచ్ఛ అంటే ఎంజాయ్ చేయడం కాదు, దాన్ని గౌరవించాలి, దాన్ని గుర్తించాలి అనేది జస్ట్ ఇప్పుడే మీకు చెప్పినా నేను. ఇప్పుడు ఒక చిన్న కొటేషన్ చెప్తాను, మీకు జాగ్రత్త వినండి. భారతీయతను బాధ్యతగా ఇచ్చింది మనకు నిన్నటి తరం. భారతీయతను బాధ్యతగా ఇచ్చింది మనకు నిన్నటి తరం. అదే భారతీయతను బలంగా మార్చుకుంది నేటి తరం. భారతీయతను బాధ్యతగా ఇచ్చింది నిన్నటి తరం, భారతీయతను బలంగా మార్చుకుంది నేటి తరం. కాబట్టి విద్యార్థులారా, ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ది మదర్ ల్యాండ్, మాతృభూమి కోసం తన దానమాన ప్రాణాలు సైతం త్యాగం చేసినటువంటి ఎందరో మహానుభావులని గుర్తించుకోవాల్సిన దినం ఇది. వారికి అభివందనం చెప్పాల్సిన రోజు ఇది. ఎందుకంటే ఆనాటి స్వతంత్ర సమరవీరులు కానీ వీర నారీమణులు కానీ ఎంతో మంది ప్రాణత్యాగం చేయడం ద్వారా ఈ రోజు మనకి స్వాతంత్రాన్ని సిద్ధించింది. కాబట్టి అలాంటి వ్యక్తులను ఒకసారి మనం గుర్తించుకొని వారికి అభివందనం తెలియజేయాల్సిన రోజు ఇది. విద్యార్థులారా, ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి ప్రతి విద్యార్థికి ఒక చిన్న ప్రశ్న వేస్తాను, చెప్పండి. ఈ రోజు ఎంతమంది మీ వాట్సాప్ స్టేటస్ లో కానీ లేకపోతే వాట్సాప్ డీపీలో కానీ నేషనల్ ఫ్లాగ్ ని పెట్టుకున్నారు? చెప్పండి. దేశభక్తి ఉందా లేదా? మీకు దేశభక్తి అనేది ఉందా లేదా? యు హ్యావ్ ఏ పేట్రియటిజం. ఎంతమంది ఈ రోజు వాట్సాప్ స్టేటస్ లలో లేకపోతే డీపీలలో పెట్టుకున్నారా లేదా నేషనల్ ఫ్లాగ్ సంబంధించి? వెరీ గుడ్. ఓన్లీ 1 2 3 4 5 6. అది ఒకరిని చూసి ఒక చేతులు లేపుతున్నాను. పులిని చూసి నక్క వాత పెట్టుకుంది అన్నట్లు ఒకరిని చూసి ఒక. విద్యార్థులారా, ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ అడిగానంటే, ఈ రోజుల్లో దేశభక్తి అంటే ఎలా ఉంది అంటే వాట్సాప్ స్టేటస్ లలో, డీపీలలో, లేకపోతే ఫేస్బుక్ లలో, ఇన్స్టాగ్రామ్ లలో, లేకపోతే సోషల్ మీడియాలలో పోస్ట్ చేసి చూపించుకోవడం కాదండి దేశభక్తి అంటే. దేశభక్తి అంటే అలా చేస్తే దేశభక్తి అన్నారండి దాన్ని. ఇంకో విషయం కూడా చెప్తాను. దేశభక్తి అంటే ఎప్పుడు చూపిస్తున్నాం మనం అంటే ఇండియా పాకిస్తాన్ మా జరిగినప్పుడు మన దేశభక్తిని మనం చాటుతున్నాం. అది కాదండి దేశభక్తి అంటే. లేకపోతే ప్రెసెంట్ గా ఒలింపిక్స్ లో కూడా మన భారతీయులు సాధించినటువంటి మెడల్లను తీసుకొని వచ్చి ఫేస్బుక్ లలో లేకపోతే సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి మన దేశభక్తిని చాటుతున్నాం.
అది కాదండి నిజమైన దేశభక్తి. అంతేకాదు ప్రెసెంట్ గా ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ లో కూడా హిందువులపై అరాచకం జరుగుతుంది. అలాంటివి కూడా తీసుకుని వచ్చి ఫేస్బుక్ లలో ఎక్కడో పోస్ట్ చేసి మన దేశభక్తిని చాడుతున్నాం. అది అసలు దేశభక్తే కాదని నేను చెప్తాను. నేను దేశభక్తి అంటే అది కాదు. నిజంగా చెప్తున్నాను విద్యార్థులారా, ఈ కాలం లోపల దేశభక్తి అంటే ఎలా ఉంది అంటే కులాల కలహాలు, మతాల పోరాటాలు, రాజకీయ పోరాటాలు, లేకపోతే మతోన్మాద శక్తుల వల్ల జరిగేటువంటి పోరాటాలు, లేకపోతే అధికారం కోసం పరితపించే వ్యక్తులు చేస్తున్నటువంటి పోరాటాలుగా మారిపోయాయి. నిజంగా చెప్తున్నా, దేశభక్తి అంటే దేశభక్తికి పర్యాపదం ఏంటిది అంటే ఇదే పర్యాపదాలుగా మారిపోయాయి. కాబట్టి దేశభక్తి, దేశం పట్ల ప్రేమ గాని దేశభక్తి గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఆనాటి అమరవీరులు ఎవరైతే ప్రాణత్యాగం చేశారో అలా వారి జీవితాల్లో ఒకటి జరిగినటువంటి సంఘటనల గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. అప్పుడే మన దేశభక్తి అంటే ఏమిటో తెలుస్తుంది. దేశభక్తి అంటే ఒక భగత్ సింగ్ అండి. దేశభక్తి అంటే ఆడ కనిపిస్తున్నటువంటి లీడర్లను ఒక్కసారి చూడండి, చాలా మంది ఉన్నారు. అలాంటి లీడర్ల జీవితాల్లో జరిగినటువంటి విషాదకరమైన సంఘటనల గురించి తెలుసుకుంటే తెలుస్తుంది అసలు దేశభక్తి అంటే ఏమిటో. ఏదో పోస్టులు పెట్టి నాకు దేశభక్తి ఉంది, నేను ఖండిస్తున్నాను అంటే దాన్ని దేశభక్తి అన్నారండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసినటువంటి త్యాగాల ఫలితంగా, నిజంగా చెప్తున్నాను, వాళ్ళు చేసినటువంటి త్యాగాల ఫలితంగా ఈ రోజు మనం స్వతంత్రాన్ని అనుభవిస్తున్నాం, స్వేచ్ఛగా నిద్రపోగలుగుతున్నాం, స్వచ్ఛమైన గాలిని కూడా పీల్చుకోగలుగుతున్నాం. ఈ రోజు అది అవకాశం మనకు దొరికిందంటే మన పూర్వీకులు చేసుకున్నటువంటి పుణ్యం, మన పూర్వీకులు చేసినటువంటి త్యాగాల ఫలితంగా ఆ పుణ్యం మనకు దక్కింది. కాబట్టి విద్యార్థుల వారు ఎప్పుడైనా కూడా చూడండి దేశభక్తి. ఎందుకంటే ఎప్పుడు మన 15 ఆగస్టు వచ్చినా లేకపోతే 26 జనవరి వచ్చినా ఏదో రెండు ముచ్చట్లు మాట్లాడాలి కదా అని చెప్పి దేశభక్తి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. కానీ దేశభక్తి పైన ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కి దేశభక్తి అంటే ఏమిటిదో తెలుసుకోవాలి. ఆ దేశం పట్ల ఉన్న ప్రేమను తెలుసుకోవాలి. దేశం మనకేమిచ్చింది కాదు, దేశానికి మనం ఏమి ఇవ్వగలం అనేది ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి కంకణం కట్టుకొని ముందడుగు వేస్తే డెఫినెట్ గా అవర్ ఇండియా విల్ బి ఇన్ ఏ డెవలప్డ్ కంట్రీ. ఎందుకంటే ఎన్నో సంవత్సరాలు వింటూ వస్తున్నాం డెవలపింగ్ కంట్రీ. అది చేంజ్ చేసే అవకాశం మీకే ఉంది. బికాస్ యు ఆర్ ద ఫ్యూచర్ లీడర్స్ ఆఫ్ దిస్ నేషన్. కాబట్టి విద్యార్థులారా ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా ముగించే ప్రయత్నం చేస్తాను. వన్స్ అగైన్ ప్లీజ్ జాయిన్ యువర్ వాయిస్, వన్స్ అగైన్ జాయిన్ విత్ మై వాయిస్ అండ్ సే బోలో భారత్ మాతా కీ, బోలో భారత్ మాతా కీ, వందే వందే, జై జవాన్. Thank you so much and once again happy Independence.